Hello everyone, how are you? Hope you are doing good. My name is Sukhdeep Singh and I am physics lecturer at Government Senior Secondary School, Self Smart School, Puller. I welcome you all. तो होप कि अपनी ये जर्नी जी है वो बहुत वधिया रहे, बहुत इंजॉयबल रहे। ये जो लर्निंग का प्रोसैस है तुसी कुछ नवा जरूर सीखो तो उस सीखण के प्रोसैस नूं नाल नाल इंजॉय भी करो। ठीक है जी, द बेस्ट to all of you. So what is physics? जिस तरह की आप सब नूं पता है कि जो साइंस दी स्टडी है उस स्टडी नूं आपां डिफरेंट सबजैक्ट्स दे विच डिवाइड करते हैं। तो जो इस दे मेन 3 पार्ट्स है वो है फिजिक्स, chemistry and third is biology. मैडिकल स्ट्रीम वाले ये तीनों सब्जैक्ट्स ही करते हैं। नॉन मैडिकल वाले स्टूडेंट्स है उन्होंने लिए बायो की जगह पे मैथमेटिक्स ये ऐड हो जाता है। तो मैथमेटिक्स बेस है जी साइंस का, अपने सारे फॉर्मूले जो है वो मैथमेटिकली ही ड्राइव होंगे। तो मैथमेटिक्स को आप यूज़ करते रहेंगे थ्रू आउट। तुसी मैथमेटिक्स बारे सुनिया होगा कि मैथ्स इज़ कॉल्ड क्वीन ऑफ साइंस। मैथ्स इज़ कॉल्ड क्वीन ऑफ साइंस। तो फिजिक्स बारे एक नोबल प्राइज़ विनर ने यह भी कहा सी कि फिजिक्स इज़ किंग ऑफ ऑल साइंसिस। क्यों क्या सी? एज इट हैल्प्स अस टू अंडरस्टैंड नेचर, क्योंकि ये सानू नेचर नू समझण दे विच हेल्प करता है। इट हैल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ नेचर वर्क्स, कि कुदरत किवें काम कर रही है। ये सानू हेल्प करता है जी ये समझण दे विच। तो फिजिक्स नूं जो आप डिफाइन करते हैं, देखो व्हाट इज़ फिजिक्स। तो फिजिक्स की है? तो इट इज़ स्टडी ऑफ नेचर। इट इज़ स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। कि कुदरत की स्टडी है जो अपने आले दुआले अराउंड हो रहा है सारा, वो किन्ना नियमां ते आधारित हो रहा है। तो सिर्फ उसनों आप समझना है कुदरत है कि। ठीक है जी, व्हाट इज़ नेचर एंड व्हाट आर लॉज ऑफ नेचर। देखो मैं एक एग्जांपल लेना कि अर्थ जिहड़ी है वो सन के राउंड रिवॉल्व कर रही है। अर्थ ही क्यों, सारे प्लैनेट्स उस दे राउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इस चीज़ नूं ऑब्जर्व करना, इस चीज़ नूं समझना कि किहड़ी फोर्स है काम कर रही है, किहड़ी फोर्स है जो किस फोर्स दे नाल अर्थ सन दे नाल अट्रैक्टेड है, किवें ये सारे जिहड़े प्लैनेट्स है वो सन दे राउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। जे आपां थोड़ा जिहा पिछे जाइए, थोड़ा जिहा काफ़ी पिछे जाइए, 1400 तो 1500 दे विच जाइए तो उदों ये मन्निया जांदा सी कि उस तो पहलां ये मन्निया जांदा सी कि जो अर्थ है इट इज़ एट द सेंटर ऑफ यूनीवर्स, कि जो सन है इस दे राउंड रिवॉल्व कर रहा है। अज भी जे असीं देखीए तो इंज लगता है कि सन अर्थ के राउंड रिवॉल्व कर रहा है, बट एक्चुअल दे विच हुण आपां सबनूं पता है कि अर्थ सन के राउंड रिवॉल्व कर रही है। मैं तुहानूं एक एग्जांपल दिना। देखो आपां ट्रेन दे विच बैठे हैं, है ना। ट्रेन दे विच जदों बैठे हैं ट्रेन चल रही है, पर जदों असीं बाहर देखते हैं तो आपां नूं इस तरह लगता है कि जो बाहर वाले ट्रीज़ है या बाहर जो चीज़ां वो पिछे वाल नूं जा रही हैं। तो अज तो कई 100 साल पहलां लोग यही मनते सी कि सन अर्थ के राउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ये सारे स्टार्स अर्थ के राउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। बट जदों ये स्टडी किया गया, एक साइंटिस्ट ने यह दसिया कि जिहड़ी अर्थ है वो सन के अबाउट रिवॉल्व कर रही है, तो सब तो पहला उसका बहुत विरोध होया। ठीक है, ये मन्निया ही नहीं गया। तो साइंस दे विच ये नहीं जी कोई मनदा या नहीं मनदा, जो है सो है। तो ये देखना है जी असीं साडी ऑब्जरवेशन जो है वो कितनी स्ट्रोंग है। असीं अपने अराउंड चीज़ों जो अक्कर कर रहा, जो हो रहा है, उसनों कितनी
ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਵਰਡ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਇੰਸ ਵਰਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ 10th ਤੱਕ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਇੰਸ ਵਰਡ ਹੈ ਇਹ ਸਾਇੰਟੀਆ ਵਰਡ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੈਟਿਨ ਵਰਡ ਹੈ ਸਾਇੰਟੀਆ, ਤੇ ਇਸ ਵਰਡ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ? ਟੂ ਨੋ। ਨੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣਨਾ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਸਾਡੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ। ਦੇਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਨਿਯਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਣਨ ਦੀ। ਹਿਊਮਨਸ ਹੈਵ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਿਨ ਕਿਉਰੀਅਸ ਅਬਾਊਟ ਵਰਲਡ ਅਰਾਊਂਡ them। ਕਿਉਰੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦੀ ਤਾਂਘ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਅਰਾਊਂਡ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਜਾਣਨ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਬੋਝ ਵਾਂਗੂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਟਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ % ਮਾਰਕਸ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਤਲਬ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਾਇੰਸ। ਨੋ ਨੀਡ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਫਿਜ਼ਿਕਸ। ਤਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਨੇਚਰ ਐਂਡ ਇਟਸ ਲਾਜ਼। ਤੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫ ਸਾਇੰਸ। ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਵਿਚ ਡੀਲਸ ਵਿਦ nature and its laws. It's physics. देखो जी, आप दसिया कि जो साइंस वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड तो आया है साइंटिया, जिसका की मतलब है टू नो, जानना। ठीक है, जिस तरह मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दी कि असीं ये जानते हाँ कि सन अर्थ के राउंड रिवॉल्व नहीं कर रहा, अर्थ सन के अबाउट रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, इस फिजिक्स वर्ड का की मीनिंग है? तो फिजिक्स वर्ड जी एक ग्रीक वर्ड तो आया, जिस तरह लैटिन वर्ड सी। फिजिक्स वर्ड कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। तो एक ग्रीक वर्ड है। इस वर्ड का मीनिंग ही नेचर है। फिजिक्स वर्ड का की मतलब है नेचर, ਤਾਂ ਹੀ इसनू नेचर की स्टडी किया गया है। इट इज़ द स्टडी ऑफ नेचर। ठीक है जी, तो तुसी तुहाडे अराउंड जो हो रहा है उस चीज़ नू ज़्यादा वधिया ढंग नाल समझोगे। तुहाडे समझण दा, देखण दा नज़रिया ही चेंज हो जाएगा जे तुसी साइंस नू वाकई ही समझ रहे हो, वाकई ही समझ रहे हो। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा, सिर्फ मार्क्स लैन लई नहीं, वो एक सैपरेट प्रोसैस है। ठीक है जी, वो भी तुसी करते जाओ, मैं तुहानू वो भी नहीं रोकूंगा। तुसी इसनू समझते हो कि नहीं। दूसरी चीज़ जी, जे तुसी इसनू समझते हो तो तुसी इसनू इंजॉय भी करोगे, 100% गारंटीड है। ठीक है,
ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ 100% ਸ਼ੋਰ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਨ ਆਏਗੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਸਾਇੰਸ। ਦ ਇੰਟਰਪਲੇ ਬਿਟਵੀਨ ਥਿਊਰੀ ਐਂਡ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਆਫ ਸਾਇੰਸ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲਾਅ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਅ ਉਸ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਵਾਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਥਿਊਰੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਥਿਊਰੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੇਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਗੇਮ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡੇ ਕਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਗੇਮ ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰੂਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜੋ ਗੋਲਕੀਪਰ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਂਡਸ ਨਾਲ ਬਾਲ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਗੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੇਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਅਰਾਊਂਡ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਕਿ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਵੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਵੇ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਇਟਸ ਦਾ ਇੰਟਰਪਲੇ, ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲਾਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਦੀਜ਼ ਲਾਜ਼ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫੀਕਲਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਟਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ, ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰੱਟਾ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਜਦੋਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਵਰਡ ਸੁਣਿਆ? ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਾਲ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੂਖਮਦਰਸ਼ੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਖਮ ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ। ਕੋਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਲਾਈਡਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਮਤਲਬ ਮੈਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਮੈਕਰੋ ਮਾਈਕਰੋ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ, ਵੱਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਰਥ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੂਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੁਪੀਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈ, ਹਾਊ ਬਿਗ ਇਟ ਇਜ਼। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ।
ਤੇ ਜੋ ਐਟਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਟਮ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੈਨ ਦੀ ਟਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਐਟਮਸ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਰਬਾਂ ਐਟਮਸ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਐਟਮ ਕਿੰਨਾ ਸਮੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਐਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਐਟਮ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ, ਨਿਊਟਰੋਨਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਫਰਦਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਆਰਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਮੈਟਰ ਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਦੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇਸ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।